चाहिए और गिर गिरा के अल्लाह से दुआ मांगे। अब रहा दुनियावी बात, यही है कि ये इलेक्शन जो है ये अजीब इलेक्शन है। बहुत इलेक्शन देखे आप हम सब लोगों ने, मगर ये इलेक्शन के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो दस्तूर है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ हमारा दस्तूर है, आज वो दस्तूर खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करने के 400 MP को हमको दो, हम हमारे दस्तूर को बदल देंगे, हमारा सेकुलरिज्म को बदल देंगे, हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम का नाम खत्म कर देंगे, हमको 400 दो। तो आज हम सब खतरे में हैं। मुसलमानों को नहीं नुकसान, दलित भाई को भी है, क्रिश्चियन भाई को भी है, कमजोर को भी है, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का है। आज हम इंडिया में इतने सब लोग मिलकर मुल्क को हमको गिराने वाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा दस्तूर है। ये दस्तूर जब हमारे बड़े लोगों ने महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी, आजाद साहब, इन लोगों ने मिलकर दस्तूर बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर की इजाजत थी। आज दस्तूर को बचाने का हम सब पे जिम्मेदारी है, हम सब पे जिम्मेदारी है। अब आप पूछिए कि हमारा जो कैंडिडेट अभी बीबी पाटिल 10 साल से MP था, यहाँ देखे तो उनको देखे होंगे, लेकिन हमारे कामारेड्डी जिले में अब तक वो बीबी पाटिल कोई पछाड़ता बोलते हाल उठा बोलो, एक भी नहीं उनका हाल उठाया था। वो एक भी बेचारा कभी आया नहीं, कभी काम करा नहीं। आज मैं सुरेश शंकर अभी हम देखते आ रहे थे कि नांदेड़ अकोला रोड हम लोग जीवन MP थे कि वो रोड को जो उसको गुलाम नबी आजाद और हमारे जोशी जी, फिर जोशी जी के पास जाकर आज वो रोड लेके आए हम पूरी सरदारों का राज से। तो आज वो रोड करोड़ों रुपए की रोड, कितनी बड़ी रोड बनाए। तो कांग्रेस के माने डेवलपमेंट है, इनके बोलते मन राष्ट्र మనం 6 గ్యారెంటీలను 5 గ్యారెంటీలు చేసిన ఘనత 90 రోజులు చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ మహిళలు కోట్లాది మహిళలు తిరుగుతూనే ఉన్నారు బస్సెస్లో, 500 సిలిండర్ గంటనే ఉన్నది. కాబట్టి ఇలాంటి 6 గ్యారెంటీలతో సహా చాలా విషయాలు చేసినాం. कुछ लोग आके बोले कि आप लोगों को कांग्रेस पार्टी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाई। अरे भाई 6 टिकट दी, केसीआर 1 की टिकट दिया बोलन में, हम 6 दी, लेकिन 6 के 6 हार गए। कहां से बनेंगे मिनिस्टर? MLC बनाने के लिए समय होगा, जब जरूर बनाएंगे। इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब ने 4 एडवाइजर बनाए, तो मुझे एडवाइजर के साथ 4 पोर्टफोलियो दिए, SC, ST, BC, मैं 4 पोर्टफोलियो के साथ बोले कि शबीर भाई आप ये 4 महकमों को लेके बनाइए। आज तक हाईकोर्ट के अंदर कोई नहीं था, एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन 1 नंबर नहीं था। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर 1 भी नहीं था, अब यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर आ रहा है। हर डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट में एक मुसलमान को दिया जा रहा है। केसीआर आप बताओ क्या करें मुसलमानों को? कहाँ 12% आपका रिजर्वेशन, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है, कहाँ करें? कुछ नहीं करें। అలాగే మీకు కూడా చెప్తున్నాను, ఇవాళ 9 సంవత్సరాల తర్వాత కేసీఆర్ ఇప్పుడు వెళ్ళిండు ఊరికి, 3 జిల్లాల తెగి రైతుల పంటలు పోయి, మరి 9 సంవత్సరాలు ఏం బీకాం కేసీఆర్? కావాలనుకున్నాం 6 సార్లు నేషనల్ కెలామిటీ వచ్చింది, గాలి దుమారం రాళ్ళ వర్షాలు వచ్చాయి. మొన్న కూడా మా ఏరియాలో రాళ్ళ వర్షం అర్ధ రాయి పడ్డది, అది రాత్రికి పడ్డది పర్వాలేదు, తీర పడితే ఎంతో మంది చనిపోతుంది. అలాంటి రాళ్ళు పడితే ఇలాంటి 6 సార్లు ఆయన 9.5 సంవత్సరాల పాలన ఒక్కసారి 1 రూపాయి నష్టపరిహారం రైతులకు రూపాయి ఇవ్వాలని అనుకున్నాను. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు కేవలం ఆయన 3 దినాలుగా అనౌన్స్ చేశారు, 10,000 రూపాయలు ప్రతి ఎకరానికి మేము ఇస్తాం, అది వరి కానీ జొన్న కానీ ఏమి కానీ ఇస్తామన్నారు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. 10 ఎకరాలకు రాలేదు, లెక్క రైతులే ఉన్నాయి, రేపు ఎల్లుండి లెక్క కానీ 10,000 ఇచ్చే బాధ్యత మాది. రైతు బంధు ఇస్తూ 69 లక్షలు ఉంటే 64 లక్షల రైతులకు వాళ్ళ ఖాతాలో జమ చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఒక్క విషయం మీకు చెప్తా, వాళ్ళు చెప్తున్నారు कांग्रेस వచ్చింది, కరో వచ్చింది, अरे वो भड़वे बारिश कब शुरू होती?
जून में, जून जुलाई अगस्त सितंबर में दूसरे शिफ्ट, अगस्त में तो ये नवंबर में डिसेंबर 7 को ये डिसेंबर को कब में डिस्कशन हमारा మాట్లాడున్నాయని 10 సంవత్సరాలు సీఎం చేసిన వ్యక్తి మాట్లాడేదా 10 సంవత్సరాలు కరువు చేసింది నువ్వు మేము వచ్చి 3 నెలలు అన్ని కావాలంటున్నాం. అది నీకు తెలంగాణ ఇచ్చేటప్పుడు 10,000 రూపాయలు కోట్ల నగదు ఇచ్చింది. ఇదే హైదరాబాద్ నుంచి పోయేటప్పుడు మా జయరాం రమేష్ అన్నారు తెలంగాణ వాళ్ళు మొత్తుకుంటున్నారు ఆందోళనలు మాకు ఏం లేదు చిప్పా ఇచ్చారు. तो उन्होंने बोले शबीर साहब आपको दुल्हन दी हैदराबाद दुल्हन है उसके गले में हीरे जवाहरात पूरे पैसे पूरा इनकम पूरा हैदराबाद आपके पास है. అలాగే హైదరాబాద్ అలాంటి ఇస్తే నీకు 10,000 కోట్లు ఇస్తే వాళ్ళ 10 సంవత్సరాల్లో మా దామోదర్ గారికి గవర్నమెంట్ కి ఏమిచ్చినారంటే 8,40,000 కోట్ల అప్పు మా చేతికి మనం ఏమిచ్చినాం 10,000 నగదు సిరప్ పైసలు ఇచ్చి ఆయన చేతిస్తే ఇవాళ 8 లక్షల కోట్లు ఇచ్చి ఏమైంది అరే शादी में तो बच्चा पैदा होने को 10 से 12 महीने होते हैं. अब बच्चे 3 महीने और क्या हुआ पूरा अरे बच्चा पैदा होने को 10-12 महीने होना ना और 3 నెలలు ఎక్కువ జాగా అయిపోతుంది. అంటే ఇదే కదా అయినా చూడు ధైర్యం ఇవాళ మా మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ మా దామోదర్ రాజు నరసింహ డిపార్ట్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ 14,000 వేకెన్సీస్ కు ఫిల్అప్ చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ. మేము రాగానే 31,000 వేకెన్సీస్ ఫిల్అప్ చేసిన ఘనత ఇలా कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी दामोदर रेड्डी वाला दामोदर सरकार दी 31,000 लोगों को अपॉइंटमेंट दिए. अगर ये कोड दिया था अब तक 50,000 लोगों को हम अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे सकते थे. केसीआर के 10 साल में 50,000 दिए हैं. हम 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर 31,030 को वैकेंसीస్ ఇచ్చిన 9,000 పోలీస్ అపాయింట్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ చేసిన ఇది మా ఘనత కాదా? కొన్ని ఎక్కడున్నా చిన్న విషయం రైతు భరోసా ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం. మేము రైతులకు రుణమాఫీ అయినా 100% రైతు రుణమాఫీ జరుగుతుంది. సమయం కావాలి. కేసీఆర్ అన్నాడు ఎన్నో వాగ్దానాలు. దళిత ముఖ్యమంత్రి చేసిందా? मुस्लिम को 12% दिया, दलित को ड्राइवर को 12% दिया, इसको दिया. एक नौकरी दिया, घर को नौकरी बोला, एक नौकरी आई किसी को कुछ नहीं आया. और 10 साल चला उन्होंने. वो हमारे को एक मौका चाहे. आज ये लड़ाई हमको कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, ये दस्तूर की लड़ाई है. दस्तूर बचाना हर एक आदमी के ऊपर फर्ज है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हर एक पर फर्ज है. इसीलिए आज फर्ज को निभाना है. तो हमारे सेकुलर कायद हमारे सुरेश शेट्टर जी जो उनका खानदानी तारीख है उनको हम आज अक्षर से जिताएंगे. लास्ट टाइम से ज्यादा मुझे पूरी उम्मीद है कि मिनिमम 35 से 40,000 की मेजॉरिटी आप देंगे. हाथ का देंगे नहीं देंगे 40,000 मेजॉरिटी को उसका जहीराबाद असेंबली మా కామారెడ్డి జిల్లా అక్కడ కూడా మేము మినిమం 60 నుంచి 70,000 మెజారిటీ మా జిల్లా కూడా ఇస్తాం అక్కడ. और खास तौर पर मेरे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, अब मत भटको. अब बैठ कैसे हमको भटकाया गया, हमको धोखा दिए गए. आज देखिए एक शराब में बिस्बे के जेल में है और फोन टैप हो रहे. अरे जोरों वाला तक सुनता करते कैसे आप क्या बात करिए. భార్య భర్త ఏమాట్లాడు నేరము చాలా పెద్ద నేరం. ఆ నేరంకు వాడు మొత్తం ఏజెన్సీ ఎట్లా పట్టుకుంటున్నాడు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు నేను అది కూడా ఇంటాడు. मेरे भाइयों आपसे मेरी पर्सनल गुजारिश है, आपसे भी है, मीतो नहीं खाली हम लास्ट तक इलेक्शन में भटक गए. मुझे भी निजामाबाद में भटक गए, हम लोग भटक गए रास्ता. अब मत भटको, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, अब मत भटको. आइए आज गांधी फैमिली का हाथ मजबूत करेंगे, राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेंगे, सुरेश शेट्टर का हाथ मजबूत करेंगे और स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करके हम आगे बढ़ेंगे. तो हाथ करे मेरे से रोजेदार भाई रोजे से हाथ उठा रहे हैं. आप लोग बिचारी से उठा रहे ना रोजे से. अल्हम्दुलिल्लाह
तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इस इलेक्शन के अंदर कोई बोलने की जरूरत नहीं है, कोई हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बड़े मीडियम को भी जरूरत नहीं है। हर आदमी समझो कि मुझे बस्तूर को बचाना है, मुझे इस जमहूरियत को बचाना है, इस मुल्क के खेती को बचाना है, मुझे वोट डालना है, मुझे घर से निकलना है। मैं मेरे साथ हमारी बहनों को, हमारी मायों को, आपकी अहलिया को लेकर जाना है और वोट डालना है। वोट आपका हक है और हक कोई समाज है। अब इनके उनके बात अगर मत जाइए, हम भी 4% रिजर्वेशन लाए, हम भी बहुत कुछ किया और 20 लाख बच्चे डॉक्टर इंजीनियर एमसीए है तो कांग्रेस का देन है, कांग्रेस पार्टी, और उसमें हमारा भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आज वो हिस्से के नाम पे, आज रिजर्वेशन के नाम पे मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। आज हमारे घरों में इंजीनियर है, एमबीए है, एमसीए है, आज तालीम याफ्ता है तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी वो दौर में राजशेखर रेड्डी साहब और राजनाथ सिंह, हम लोगों ने मिलकर आज वो रिजर्वेशन दिलाए। मेहरबानी कर आपका कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को जो जहां भी हो आप कांग्रेस को जवाब भेज जाए। సభాధ్యక్షులు మాజీ మంత్రివర్యులు చంద్రశేఖర్ గారు, పెద్దలు, రాజకీయ ప్రస్థానం ఇంకా మొదలుపెట్టిన 29 డిసెంబర్లో ఇంకా కొనసాగుతుందని పెద్దలు షఫీర్ అలీ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు మదన్ మోహన్ గారు, సంజీవ రెడ్డి గారు, మా చైర్మన్లు గిరిధర్ గారు, మా రాజకీయాల్లో మమ్మల్ని నడిపించిన ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు కుమారుడు ఉజ్వల్ గారు, మా డిసిసి అధ్యక్షురాలు నిర్మల్ జగ్గారెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గారు, జైరాబాద్ మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు, అధ్యక్షులు, టౌన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, ప్రత్యేకంగా జైరాబాద్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన యువ నాయకులు, యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులు, పాత్రికేయ మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ అభిమానులారా, మీ అందరికీ సవినయంగా నమస్కరిస్తున్నాను. చేతులు జోడించి 10 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ఆరాటము, పోరాటము, అభద్రత, తెలంగాణని కాపాడుకోవాలి, స్వేచ్ఛతోటి, ఆత్మగౌరవంతో ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పెంచుకుంటూ ఆ తెలంగాణ 50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటము కళ సాకారమైంది. ఆ కళని సంపూర్ణంగా సాకారం చేసుకోవాలని చెప్పి ఆనాడు 2014లో కాంగ్రెస్, 2013-14లో కాంగ్రెస్ జాతీయ స్థాయిలో ఒక నిర్ణయం తీసుకొని తెలంగాణ కళ సాకారం అయితే 9 సంవత్సరాలు ఒక కుటుంబానికి, ఒక ప్రాంతీయ పార్టీకి అవకాశం ఇస్తే ఈరోజు తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రం కాదు, తెలంగాణ అప్పుల పాలి, చివరకు కుటుంబానందాలను, కులమందాలను ఏ స్థాయికి పోయిందంటే స్వేచ్ఛకు గౌరవం లేదు, రాజ్యాంగానికి గౌరవం లేదు. చివరకు మళ్ళీ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజలు ఏ రకంగా బుద్ధి చెప్పానో అదే రీతిలో మౌనంగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మళ్ళీ మార్పు తీసుకొచ్చారు. ఆ ఘనత తెలంగాణ సమాజాన్ని, తెలంగాణ ప్రజలని, ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ యువతని. కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి, కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఓటమి గెలుపుకునేది కొత్త కాదు. కానీ ఒక మాటిస్తే మాటలు పెట్టుకునే సత్తా, ధైర్యము, నిబద్ధత, దార్శనికత్వం ఉన్నది అంటే అది కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి ఉంది. రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించేది, ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించేది, స్వేచ్ఛని సంపూర్ణంగా గౌరవించి నమ్మేది, ఆచరించేది ఒక పార్టీ ఉన్నది, ఒక నాయకత్వం ఉన్నది అంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ నాయకత్వం. 10 సంవత్సరాలు పార్టీ ఉండలేదు,
60 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం, ఓడినము గెలిచినము, ప్రాంతమన్నాము, పార్టీ అన్నాము, అదే ప్రాంతంలో ఉన్నాము, అదే పార్టీలో ఉన్నాము, తిరిగి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి వచ్చింది, ప్రభుత్వంలో ఉన్నాము. ఈ అందరి ఆశీస్సులతో ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాగ్దానం చేసింది. ప్రతి ఒక్క వాగ్దానానికి కట్టుబడి ఉన్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాదు. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో 6 గ్యారెంటీలు కాదు, కనీసం కరెక్ట్గా ఈ రోజు 120 రోజులైంది ప్రభుత్వం ఏర్పడి. 120 రోజులలో అన్ని గ్యారెంటీలు, ఒక ఇల్లు, ఇళ్ల స్థలాలు, రుణమాఫీ తప్ప ప్రతి ఒక్క గ్యారెంటీని నెరవేర్చిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. మా శాఖ తీసుకోండి, సుమారు 4900 నర్సింగ్ ఆఫీసర్ నియమించిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి. మరి ఈ మధ్య కాలంలో కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థలో మంజూరు చేసుకుంటూ 5000 పోస్టులను ఈ వైద్య శాఖలో మంజూరు చేసి ఈ రోజు అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్న ఫిల్అప్ చేస్తున్న చరిత్ర అంటే ఇదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చరిత్ర. వాగ్దానాలు చెప్పి ఓట్లు వేసుకుని వచ్చి ఆశ పెట్టి దాటిపోయే చరిత్ర కాంగ్రెస్ కాదు. ఎప్పుడు మేము చెప్పాము, ఆనాడు తెలంగాణకు బాధన వినిపించింది. తెలంగాణ ఎందుకు కావాలి, తెలంగాణలో అభద్రత ఎందుకు ఉంటుంది, స్వేచ్ఛ ఎందుకు కావాలి, స్వయం పాలన ఎందుకు కావాలి, తెలంగాణ ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారు అంటే ఆత్మగౌరవం కోరుకుంటారు అనే వాదన వినిపించింది. తెలంగాణ తరఫున ఎవరు ఉంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ తరఫున తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వినిపించింది దామోదర్ రాజనరసింహ. యావత్ దేశంలో 29 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ సప్లై తీసుకొచ్చింది, దళితులకు, ఆదివాసులకు తీసుకొచ్చి చట్టబద్ధత కల్పించిన చరిత్ర ఈ ప్రభుత్వానికి ఉందంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఉంది. దానికి చైర్మన్ అంటే దామోదర్ రాజనరసింహ. ఈనాడు కూడా కట్టుబడుతున్నాం. హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి వచ్చాము, చెప్పాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మూతపడేసి 3 సంవత్సరాలు పట్టించుకునే నాదులు లేవు. హైదరాబాద్ రైతులు, షుగర్ పండించే రైతులు, అల్లం పండించే రైతులు, ఆ రైతులను కాపాడుకోవాలి. రైతులకు సుమారు 7.5 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు చెల్లించాలి. చెల్లించే దిశగా 100 రోజులలో 7.5 కోట్ల రూపాయలు హైదరాబాద్ రైతులకు చెల్లించిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర. ఇలా నిధులకు న్యాయం చేయాలి. దీంతో భూములు కోల్పోతున్న రైతులకు, రైతు కూలీలకు న్యాయం చేయాలి. పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు రావాలి. ఆ దిశగా మా ప్రయత్నం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఏ వాగ్దానం చేసినా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఒక కాలంలో రాయకోడు మీకే ఉంది. రాయకోడు హైదరాబాద్ ఉంటే రాయకోడు నారాయణ పేరుకుంటే రాయకోడు ప్రాంతాన్ని చూడండి. మీరు గోగాపల్లి ప్రాజెక్టు, రేగోడు ప్రాంతాన్ని చూడండి, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు. అల్లాలు పెట్టకుండా ఆనాడు సురేష్ రెడ్డి ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు 30 కోట్ల రూపాయలు 2500 రోడ్ల విస్తీర్ణం కంప్లీట్ గా అల్లాల నుంచి వెడల్పుగా చేసిన చరిత్ర అవుతుంటే ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని సహకరించింది నా మిత్రుడు సురేష్ రెడ్డి గారు. చేస్తున్నాము. ఓరు విమర్శించాలి, తీవ్రంగా విమర్శించాలి అనే స్వభావం కాదు నాది. కానీ మాట ఇస్తే మాట నిలబెట్టుకునే సత్తా, ధైర్యం ఉన్న నాయకత్వం మా పార్టీకి, మా నాయకులది. మా ఈ ప్రాంతానికి ఏం కావాలి? ఆ దార్శనికము, ఆ ఆలోచన అనేది కాంగ్రెస్ నాయకత్వం. ఈ రోజు హైదరాబాద్ నాయకులే కానీ వర్గాలే కావు. గతంలో పోయినసారి మొదలు నిలబడినప్పుడు పోటీ చేసిన 25,000 మెజారిటీ ఇచ్చారు. 25,000 మెజారిటీ హైదరాబాద్ కు సరిపోదు. కనీసం 35,000-40,000 మెజారిటీ హైదరాబాద్ ప్రజలు ఓట్లు ఇవ్వాలి. కాంగ్రెస్ మతపరంగా రాజకీయం లేదు, ప్రాంతపరంగా రాజకీయం, భాషాపరంగా రాజకీయం లేదు. సంపూర్ణంగా మానవత్వాన్ని నమ్ముతుంది, రాజ్యాంగాన్ని నమ్మి రాజకీయం చేసే నాయకత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ నాయకులు. రేపు ఒకటే కాదు, ప్రతి గ్రామానికి ఇందిరమ్మ కమిటీలు వేయాలి. ఇందిరమ్మ కమిటీల ద్వారా ఆ పేదవారికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలి, ఆ పేదవారికి ఇల్లు ఇవ్వాలి, ఆ పెన్షన్లు పెంచాలి. అదే రకంగా నిరుద్యోగులకు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశం కల్పించాలి. కనుక ప్రతి గ్రామంలో ఇందిరమ్మ కమిటీలు
ఎంపీపీ ఎలక్షన్లు, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల ప్రతి కార్యకర్త అప్రమత్తం కావాలి. ఎందుకంటే వర్గాల కోటి రాష్ట్రం కోసం వర్గాలు మనకు అవసరం లేదు. రాబోయే 5 సంవత్సరాలు ఈ తెలంగాణ ప్రజలు మనకు అవకాశం ఇచ్చిన వారు సేవలు అందించేది, మన పోరాటం ఇచ్చేది కనుక అందరం కలిసినట్టుగా ఎవరైనా అనుకున్నా వర్గాల కోటి మనం పెడుతూ ఉంటే అది పొరపాటు. వర్గాల పెడతాము, వర్గాల నష్టపోతాము. వర్గాలకు అధికంగా ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి కార్యకర్త ఉపనాయకుడుగా నాయకుడుగా ఎదగాలి. కార్యకర్త లేని నా పార్టీ లేదు, కార్యకర్త లేని నాయకత్వం లేదని సంపూర్ణ సిద్ధాంతాలు నేను నమ్ముతాను. ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తని కలవాలి, సమైక్యం కావాలి, వాళ్ళ తెలుసుకోవాలి. ఒక ఎక్సలెన్స్ ఇవ్వాలి. అయ్యా మేము నిలబడుతున్నాం, ఈ కష్టాలలో ఉంటాము, మీ నష్టాలలో ఉంటాము, మీరు మిమ్మల్ని మహిమ నడవండి, మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాము, నేను భరోసా మనం దక్కియాలి. అయిపోయింది. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా 2-3 అంశాలు మాట్లాడాల్సిందా. మొదటిది తెలంగాణకు శాపము ధరణి. తెలంగాణకు శాపము ధరణి. 2వ శాపము 317 జీవో. 4వ శాపము 46 జీవో పోలీసు. దానితో సహా మనము ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. లింగాయత సమాజాన్ని బీసీగా గుర్తించింది ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము. యావత్ తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో లింగాయత సమాజాన్ని బీసీలుగా గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము. 4% రిజర్వేషన్లు కల్పించింది ఆనాడు షబ్బీర్భాయ్ నాయకత్వంలో. 4% రిజర్వేషన్ మైనారిటీ సోదరులు కల్పించిన ప్రభుత్వం ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. ఇలా వేల మంది డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు అందరూ అయితే కేవలం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మైనారిటీ యువకులకు, విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. లింగాయతులు బీసీలుగా గుర్తించి అవకాశం కల్పించింది ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. రేపు రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ సమాజంలో లింగాయతులకు జాతీయ స్థాయిలో ఓబీసీ స్థాయిని కల్పించే దిశగా మా ప్రయత్నం ఉంటుంది, ప్రయత్నం ఉందనే విషయాన్ని సవినయంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఏ మాట ఇచ్చినా ఆ మాటలు మేము కట్టుబడటం. దయచేసి రాబోయే కాలం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల కాలములని ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం రాబోతున్నది. ఇందులో ఎంపీలో ఖచ్చితంగా మనము పెద్ద మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సురేష్ శెట్టార్ సురేష్ మిత్రుడు గత 30 సంవత్సరాల నా మిత్రుడు ఓడినా గెలిచినా ఒక పార్టీలో ఉన్నాము, ఒక పార్టీలో ఉన్నాము. ఈ రోజు అందరూ కలిసినట్టుగా సంజీవ్ రెడ్డి గాని, ఉజ్వలే గాని, లేదా మన అప్పిసారే గాని, అందరూ చంద్రశేఖర్ గాని, మదనే గాని, గిరిజనే గాని, శ్రీనివాస్ గాని, గాని ప్రతి అందరూ కలిసి కట్టుగా కాంగ్రెస్ గెలిపించే దిశగా మా ప్రయత్నము, మా కృషి ఉంటుంది. మీ అందరూ ఆశీస్సులు ఉండాలి. రేపున ఇంకా 4 సంవత్సరాల 8 నెలలు ఈ ప్రాంతానికి రైతులే కానీ, నిరుద్యోగులు కానీ, యువకులే కానీ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన మాట నిలబడుతున్న విషయాన్ని గౌరవంగా తెలియజేస్తూ ఈ అందరికీ పవిత్ర రంజాన్ మాస శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. రోజా మిత్రులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ. ముస్లిం సోదరులతో పాటు హిందూ సోదరులు